हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम 30टा ओडिया ग्रामर क्वेश्चन करवा जोटा कि आमर 2024 मसीह जो आमर सिटी एग्जाम होता जोटा कि आमर 12 सेप्टेम्बर होता 13 सेप्टेम्बर होता। तो आज आम यही वीडियो माध्यम 12 सेप्टेम्बर फास्ट शिफ्ट और ता सहित सेकेंड शिफ्ट रे जहाँ भी किसी माने 15 30टा ओडिया ग्रामर क्वेश्चन पड़ता सबु क्वेश्चन को आम डिटेल्स रे डिस्कशन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी आमर ओटीईटी सिटी एवं जो आमर हम आमर एसएसटी जेटी एवं ता सहित आमर जो एटी बा जेटी आमर जोटा बाहर जूनियर टीचर 2026 रेगुलर है बाहर तो सही सब एग्जाम में आमर बहुत बहुत हेल्पफुल हम एवं ता सहित ओडिशार सब एग्जाम जो एग्जाम रे आमर ओडिया ग्रामर अच्छी तो सही सब एग्जाम में आपण मानकर ए वीडियो बहुत हेल्पफुल हम। तो मोर आशा आपण माने वीडियो टाको फास्ट रो लास्ट जाए देखिबे बिना स्किप करके देखिबे एवं आपण मानकू जदि वीडियो भल लागिला आपण माने लाइक करिवे एवं ता सहित आपण माने कमेंट जणेबे कि आपण मानकू को टाइप रे वीडियो दरकार एवं वीडियो चैनल को नुवा थिले सब्सक्राइब करिवे एवं ता सहित बेल आइकन ऊपर क्लिक करिवे जो द्वारा कि मु जहां भी नुवा वीडियो अपलोड करिवे तो आपण मानकू पाखरे फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिवे। ओके एवं ता सहित व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल अच्छी लिंक देइछि आपण मानको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे एवं टेलीग्राम ग्रुप रो मध्ये लिंक देइछि आपण माने से ग्रुप रे जॉइन हो जानथु। ओके चलंते वीडियो स्टार्ट करिबा। फास्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि ना संस्कृत रु ओडिया को केतोटी उपसर्ग गृहीत होइछि माने आमे से पचारछि कोन ना कहिछि कि हमर ओडिया रे केतोटी उपसर्ग अछि हला ऑप्शन कोन कोन अछि देखिबा 20 अछि 22 अछि 24 अछि 25 अछि हला। तो आमर ओडिया रे केतोटी उपसर्ग अच्छे जोटा कि आमर कौन हम ना सठिक आंसर कौन है ना ऑप्शन ए जोटा कि 20। ओके तो एवं ता सहित उपसर्ग माने कौन ना उपसर्ग माने कौन ना हଉଛି आमर नूतन शब्द गठन ପାଇଁ शब्दर पूर्व रे जोग करा जाउथिबा प्रत्यय को आम माने उपसर्ग कहिथांती बुझि पाइले। आउ थरे कहूची नूतन शब्द गठन ପାଇଁ शब्दर पूर्वरु जोग करुथुबा प्रत्यय को आमे माने कौन कहिथांती आमे कहिथांती उपसर्ग बुझि पाइले। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा एवं ता सहित ओडिया रे हमर 20 टी प्रत्यय अछि ला सॉरी उपसर्ग अछि ला। तो परवर्ती क्वेश्चन हमर कोन अछि कहिछि कि हमर संध्या एहार व्युत्पत्तिगत अर्थटी कोन संध्यार व्युत्पत्ति गत अर्थटी कोन ऑप्शन कोन कोन अछि ना संज अछि तापर मिलन योग्य अछि तापर गोटिए झियर ना अछि आ कोन अछि ना रात्रि आगमन। तो सठिक आंसर कोन हबो सठिक आंसर कोन हबो ना हमर ऑप्शन बी जोटा कि मिलन योग्य हला। एटा आपण माने जदि न जानि जंदी लिखि रखंतु आपण मानकर आगामी सब एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हबो। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि हमर शब्द शक्ति कहिले कोन बुझ हला शब्द शक्ति कहिले माने कोन बुझंती। तो ऑप्शन कोन कोन अछि ऑप्शन अछि असार्थक पद समष्टि तापर अछि अर्थगत वाक्य तापर अछि जेउ अर्थ रे जेउ पद व्यवहृत तापर कहला पूर्ण भाव अभिव्यक्ति हला। तो सठिक आंसर कोन हबो देखंतु हमर शब्द शक्तिर अर्थ हम कोन कहिबा ना हमर सठिक आंसर कोन हिजबो ऑप्शन सी माने जोटा कि जेउ अर्थ रे जेउ पद व्यवहृत हला ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि धातु सहित विभक्ति जोग होई जेउ पद गठन करंती ताहाकू केउ पद कुहा जाय हला। जदि आमे माने धातु सहित विभक्ति को आमे माने जोग कले बा माने जोग करके आमे जदि पद को आमे गठन कले तेबे सेही पद को आमे कोन कहिथांती ऑप्शन अछि कोन ना अव्यय अछि क्रियापद अछि तापर अछि विशेषण पद अछि हला विशेषण पद अछि तापर हेतु अछि हला। सठिक आंसर कोन हेजिबो हमर धातु सहित जदि आमे माने विभक्ति को जोग कले तेबे हमर कोन हबो ना हमर हेजिबोटा क्रियापद बुझि पाइले। एवं ता सहित मु कहि रखिबि कोन आउ रखि माने लिखि रखंतु जोटा कि क्रियापदर मूल रूप को आमे कोन कहिथांती आमे कहिथांती कोन ना धातु बुझि पाइले। क्रियापदर मूल रूप को आमे कोन कहिथांती आमे कहिथांती धातु एवं धातुर आमे माने मूल माने
ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରକୃତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଧାତୁ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଧାତୁର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଅନୁସର୍ଗାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠି? ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ଦେଇଛି, ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉଟା ଆମ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ସ୍ଵାଧୀନ, ଅପସନ ଅଛି ସର୍ବସ୍ୱ, ସଶ୍ରମ, ସଜ୍ଜଳ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ସ୍ଵାଧୀନ। ସ୍ଵାଧୀନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ନିଜ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ହେଲା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସ୍ଵାଧୀନ। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି କହିଛି ଆମର ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ହେଲା। ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ଏହା କେଉଁ ବିଶେଷଣ? ଓକେ। ତ ରକ୍ତ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ତ ଏଇଟା କୋଉ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି କଣ କଣ ନା ଅଛି ଆମର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ପୂରଣବାଚକ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ନା ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର କଣ ନା ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କଣ ନା ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବିଶେଷଣ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବା ଯେଉଁ ପଦର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ଡେସକ୍ରାଇବ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବିଶେଷଣ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କହିଛି ହଁ। ତ ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ହେଲା। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦାରଟା ଆମର ରକ୍ତ କଲର ବା ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର, ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ ହେଲା। ଯଦି ଗୁଣବାଚକ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଗୁଣବାଚକ କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେହେତୁ ଆମର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ କୁ ଆମେ କରିବା ହେଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ କି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ଵିତୀୟ, ତୃତୀୟ ସେଟା କି ବାଚକ ବିଶେଷଣ? ଆମର ପୂର୍ବଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗଠନଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢି ଗୁଡିକୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ମାନେ ସେ ପଚାରିଛି କି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ରୂଢି କେତେ ପ୍ରକାରର? ଅପସନ ଅଛି 2, 3, ତାପରେ 4, 5 ଅଛି ହେଲା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର 3। ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ନା ଆମର ରୂଢି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି ନା ଆମର 3 ପ୍ରକାରର ଅଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ କଣ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢି ହେଲା, କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି ଆଉ କଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ହେଲା। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରୂଢିରେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ? କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢି ଗୋଟେ ହେଲା, ତାପରେ କ୍ରିୟାହୀନ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ଗୋଟେ ହେଲା। ତ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ମାନେ କଣ ନା କ୍ରିୟା ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଆମର କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ନା ଅଠା କାଠିରେ ପଡିବା। ଅଠା କାଠିରେ ପଡିବା। ପଡିବା। ସେଭଳିଆ କ୍ରିୟାହୀନ କଣ ହବ ନା ଆମର କାଠିକର ପାଠ। କାଠିକର ପାଠ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ ନା ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ମାନେ କଣ ନା କ୍ରିୟା ଥିବ ପଡିବା ଏଟା ଅଛି। ସେଭଳିଆ କ୍ରିୟାହୀନ ମାନେ କଣ କ୍ରିୟା ନଥିବ। ଆଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ହଉଛି ମାନେ ତୁଳନା ହଉଥିବ। ଜୋକ ପରି ମାନେ ପରି ଲାଗିବା, ଜୋକ ଭଳିଆ ଲାଗିବା। ସେଟା ହଉଛି ଆମର ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଟୋଟାଲ ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ କଣ କଣ ଅଛି ନା 39 ଅଛି, 40 ଅଛି, 41 ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏତିକିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 39 ହେଲା। ସରି ସରି, ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 41। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଟୋଟାଲ
আমার ধ্বনি সংখ্ୟା କେତେ ଅଛି ନା 42ଟା ଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କହିଛି କି କହିଛି ଅମ୍ବୁଦ, ପୟଦ, ମୁଦିର, ଜିମୁତ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆଉ କେଉଁଟି ବା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣୀୟ। ମାନେ ଏଇ ଚାରିଟାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସହିତ କୋଉଟା ସମାନ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି। ଅପସନ ଅଛି ଭୋପାଳ, ମନୁଜ, ବଳାହକ, ବିଭାବରୀ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ବଳାହକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହାବି ଅପକମିଂ ଏକ୍ସାମ ହବ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଅସ୍ୱରାନ୍ତ ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଆପ୍ ପରସର୍ଗର ଯୋଗ ଘଟିଲେ କଣ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ କଣ ନା ଅ ଲାଗେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ କଣ ଆ ଲାଗେ। ତ ସେଇଟା ସେ ପଚାରିଛି ଆ ପରସର୍ଗର ଯୋଗ ଘଟିଲେ କଣ ହୁଏ? ନା ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ପୁରୁଷବାଚକ, ହଁ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ ସି ଅଛି, ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯଦି ମାନେ କଣ ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ଧର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ବିଶେଷଣ ଲାଗିଲା, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟର, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ଯଦି ଆମର ସେ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଏଠି କହିଥିଲେ କଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ହେଇଯିବ କଣ ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଅପସନ ଡି, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ କଣ ହବ? ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ, ଜାଣିଛେ ଆମର କଣ କଣ ଅଛି ନା କଚଡ ତପ, କ, ସ, ତ, ତ, ପ। ଏପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କ, ତା, ମୁ, ଦ, ଅ। ମାନେ କଣ୍ଠରେ ଆମେ କ, ଖ ସେ ଯାଉଛି ଆମର କଣ୍ଠରେ ଯାଉଛି। ଛ ବର୍ଗଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ନା ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି, ତାଲବ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଧ୍ୱନିରେ। ତ ଟା ଆମର ଯାଉଛି କୋଉ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ଯାଉଛି। ତ ଆମର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି? ତଟା ହଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଟା କ ଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ନା ଆମର ଅଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ ଯାଉଛି। ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର କଣ୍ଠ ଧ୍ୱନି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କଣ୍ଠ ଧ୍ୱନି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ନାମବାଚକ ପଦର ପ୍ରକାରକୁ ନେଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ନାମବାଚକ ପଦ ମାନେ ନାମବାଚକ ପଦ ମାନେ କଣ? ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସେ କହିଛି କି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଆମେ ମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନା 5 ଭାଗରେ। କଣ କଣ? ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। କଣ କଣ? ଆମର ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ବା ଆମର କଣ ନା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନହେଲେ ଆମର ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆମର କଣ ଆସେ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆମର କଣ ଆସୁଛି ନା ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଆମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶବ୍ଦକୁ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଭାବରେ ଗଠନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କଣ କଣ ନା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଆଉ ତା ସହିତ ବୈଦେଶିକ ହେଲା। ବୈଦେଶିକ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠି ଆମର ସେ କଣ ପଚାରିଛି ନା ଯୋଉଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ ତତ୍ସମ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତତ୍ସମ କଣ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି।
ତତ୍ସମ ମାନେ କଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ତତ୍ସମ ହଉଛି କଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ତଦ୍ଭବ ମାନେ କଣ ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ମାନେ ତହିଁରୁ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଶଜ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ନିଜ ଏରିଆର ଯୋଉ ଆମର ଭାଷା, ନିଜ ଏରିଆର ଯୋଉ ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଆମର ଦେଶଜ ଭାଷା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଦେଶର ଭାଷା ହେଲା। ହିନ୍ଦୀ ହେଲା କି ଆମର ଯାହା ବି ହେଲା ଭାଷା କଣ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷା ଯୋଉ ଆମର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଦେଶଜ ଭାଷା ହେଲା। ବୈଦେଶିକ। ବୈଦେଶିକ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଓଡିଶା ଆମ ଭାରତର ବାହାରୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି କଣ ଆସିଛି ନା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା କଣ କଣ ହବ ନା ତୁର୍କୀ ଭାଷା, ତୁର୍କୀର ଶବ୍ଦ ଆସିଛି, ଆରବୀ ଭାଷା ଆସିଛି, ଆରବୀର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସବୁ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିଛି ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଏରା ସବୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? କହିଥାନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ହେଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ 15ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଅ, ଏଇ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଯାହା ବି କିଛି ନା ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। ଓକେ, ଏବେ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି? କହିଛି ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତେଟା ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମ ଅଛି ବା କେତେଟା ଧ୍ୱନି କେତେଟା ଅଛି? ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହବ? ସରି, ସେଠି ପଚାରିଲେ ଧ୍ୱନି କେତେଟା ଅଛି, ଏଠି ପଚାରିଛି କଣ ଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମ। ଯଦି ସେ ଖାଲି ଧ୍ୱନି ପଚାରିଥିବ ଆପଣ ମାନେ କଣ କେତେଟା କରିବେ? ନା ଆପଣ ମାନେ 41 କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଖାଲି ଧ୍ୱନି କଥା ପଚାରିଥିବ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ମାନେ 41 କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ 39 କରିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଆମର କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି? ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ନା ଆମର ଅଛି 49ଟା। କୋଉଠି କୋଉ ବହିରେ ଆମର 50ଟା ଅଛି, କୋଉଠି ଆମର 49ଟା ଅଛି। ତ 49ଟାକୁ ନେଇ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ନା 11ଟା ଅଛି। ତ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି ନା ଆମର ଆମର ଅଛି 38ଟା। ଯଦି 50ଟା ଯଦି ଥିବ ସେଠି ଆମର 39 କରିଦେବେ, ଏଟା 11 କରିବେ ହେଲା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆମର କଣ ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଉ ଓ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନେ କହିଛି କି ଓ ହର୍ଷ ଆଣ୍ଡ ଓ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ଏଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ବା କୋଉ ଟାଇପ ର ଧ୍ୱନିରେ ଯାଉଛି? ତ ଅପସନ କଣ କଣ ଅଛି ନା ବିବୃତି ଅଛି, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତି ଅଛି, ଗୋଲାକୃତି ଅଛି, ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଆମର ସମ୍ବୃତ ଅଛି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆମର ସରି ଗୋଲାକୃତ ହବ ହେଲା। ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଲାକୃତ। ଓକେ, ତ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏଟା। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ସେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ଆମର ଓଡିଆରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି? ସେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ନା 4 ଭାଗରେ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖ ଆମର ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି କଣ କଣ? ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା 4 ହବ। ଆଉ ଆମର କଣ କଣ ତତ୍ସମ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ଆଇଲି। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଆଉ କଣ ନା ହଉଛି ବୈଦେଶିକ। 4ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବ୍ୟୋମକେଶ ମହାନଦୀ ନେପାଳ ଭାରତ ମହାସାଗର ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? କୋଉଥିରେ ଅଟନ୍ତି ନା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆମର ଜାତିବାଚକ। ସରି, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ନାମବାଚକ। ସରି ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲି। ଏଟା କଣ ନା ଆମର ନାମବାଚକ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏରା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ନା ହଉଛି ଏରା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ନାମକୁ ବୁଝଉଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ମତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ କରେ ଏଠାରେ କେଉଁ ବିଶେଷଣ ହୋଇଛି? ହେଲା, ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଏଟା କି ବିଶେଷଣ? ଅପସନ ଅଛି ପରିମାଣ, ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଅଛି ତୁଳନାତ୍ମକ, ତାପରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ। ହେଲା, ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର କଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ। ହେଲା, ଅପସନ ସି ତୁଳନାତ୍ମକ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ କାହାର ଅଧିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ହେଲା, ଏବଂ ବିଶେଷଣ କଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ହେଲା, ଏବଂ ବିଶେଷଣ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇକି ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ଏହା କେଉଁ ବିଉତ୍ପତ୍ତି କର, ଏହାକୁ ବିଉତ୍ପତ୍ତି କର ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏଟା ଗଠନ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା। ହେଲା, ତ ଅପସନ କଣ ଅଛି? ଗା ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗେୟ, ଗାଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ୟ, ଅପସନ ସି ଅଛି ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ୟ, ଆମର ଅପସନ ଡି ହବ ଗାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ୟ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ୟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗାଙ୍ଗେୟ। ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗାଙ୍ଗେୟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ସି ର ଅଛି। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସୃଜନର ଭାବ ବା କର୍ମକୁ ସୃଜନ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ? ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସୃଜନର ଭାବ ବା କର୍ମକୁ ଆମେ ସୃଜନ କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଟା କଣ? ଅପସନ ଅଛି ରୂଢ ଶବ୍ଦ, ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ, ଅପସନ ସି ଅଛି ଯୋଗ ରୂଢ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ଅଛି ଅଯୋଗ ରୂଢ ଶବ୍ଦ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ରୂଢ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ? ଯଦି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ରୂଢ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କଣ କରେ, ଏଟା ଯୋଉଟା ମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ରୂଢ ଶବ୍ଦ। ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ ନା ଆମର ହବ ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝଉଛି କାହାକୁ ନା ଆମର ସରି ବୁଝଉଛି ଆମର ଗଛକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥ କଣ? ଛେଦନ କରିବା, ଛେଦନ କରିବା ଭିତରେ କଣ ନା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥ। ହେଲା, ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମର କଣ କରିବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ହେଲା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ହେଲା, ମୋର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ? ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହବ ପଚ ଯୁକ୍ତ ମାନେ ପାଚକ। ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯୋଗରୂଢ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ? କଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ହେଲା, ସେମାନେ କଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ମାନେ କଣ ନା ଆମର ଅଧିକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମର ସେ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିବ ସମ୍ଭବ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟା ନ କରିକି ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ବୁଝାଇଥାଏ। ହେଲା, ଆମର କଣ ଅପସନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଙ୍କଜ। ପଙ୍କଜ ମାନେ କଣ ନା ପଙ୍କରୁ ଜାତ।
ପଙ୍କରୁ ଜାତ ବୁଝଉଛି। ପଙ୍କରୁ କଣ ଖାଲି ପଦ୍ମ ଜାତ ହେଇଛି କି, ବହୁତ ସେ କିଛି ଜାତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମ୍ଭବ ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ନା ପଦ୍ମକୁ ବୁଝାଏ। କାହାକୁ ବୁଝାଏ ନା ପଦ୍ମକୁ ବୁଝାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଯୋଗରୂଢ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ତିନିଟାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି କହିଛି ଅପରୂପ ସଂସ୍କୃତରେ କୁଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡିଆରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଏଠାରେ ଶବ୍ଦର କଣ ଘଟିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପରୂପ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ, ଏଟା ମାନେ ଅତି ଯୋଉଟା ଖରାପଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅପରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରକୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦରକୁ ଆମେ ମାନେ ଅପରୂପ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ ବଦଳି ଗଲା, ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାଦେଶ, ଅର୍ଥକର୍ଷ, ଏସବୁ ଅପସନ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଅଛି କଣ, ଆଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅର୍ଥକର୍ଷ। ଓକେ, ମାନେ ଅର୍ଥର ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ ବା ଅଂଶବିଶେଷ କିମ୍ବା ଆଧିକ୍ୟ ବା ଅଧିକ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଓକେ, ତ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଛି କି ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ, ଅଂଶବିଶେଷ ଆଉ ଆଧିକ୍ୟ, ଅଧିକ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୋଉଟା ଅପସନ ଅଛି ଆମର? କଣ ଅପସନ ଅଛି? ପ୍ର, ପରା, ସମ, ଆଉ କଣ ଅଛି ଅଫ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଏଟା ହବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଅଛି ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ନା ଉତ୍କର୍ଷ, ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଉଦ୍ଭବ, ଉଦ୍ଭବ, ତାପରେ କଣ ନା ହଉଛି ଗତି ଆଉ ଆଧିକ୍ୟ। ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମର ବୁଝାଇଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଭାତ, ନା ପ୍ରଭାବ, ତାପରେ କଣ ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବାଦ, ତାପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ପ୍ରଦାନ, ତାପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଏ ହେଲା, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଉଣି। ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନାଅ। ମାନେ ଆମର ଏଇ ଚାରିଟା ଯୋଉ ଅପସନ ଦେଇଛି ଅଛି କଣ କଣ ନା ଚୋରଣୀ ହେଲା, ଚୋରଣୀ, ସାହେବାଣୀ, ଚମାରୁଣୀ, ବାରିକାଣୀ। ତ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଥିରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି, କୋଉଥିରେ ଆମର ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି ହେଲା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର କଣ ହବ ନା ଚମାରୁଣୀ। ଓକେ, ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଚମାରୁଣୀ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କହିଛି କି ଭୃତ୍ୟର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି? ହେଲା, ଭୃତ୍ୟ ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ଆମେ ମାନେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବା ତାର ସେ ଭୃତ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯାହା ଆଉ କୋଉ ମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆମର ସେମ୍ ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ କଣ କଣ ଅଛି ନା ଆମର ଶ୍ରବ ଅଛି, ଆଉ ଇଚି ଅଛି, କାଷ୍ଟା ଅଛି, କିଙ୍କର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୃତ୍ୟ ମାନେ କଣ ନା ଚାକର, ତ ଚାକରକୁ ଆଉ କୋଉଟା ବୁଝୁଛି ନା କିଙ୍କର ହେଲା। ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କିଙ୍କର ହେଲା, କିଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅନାଦର, ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଅନାଦେୟ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତିନିଟାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ କୋଉ ଉପସର୍ଗ ଆମର ୟୁଜ ହେଇଛି ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି। ତ କଣ ହବ? ଅପସନ ଅଛି ଅନ୍ତ, ଅ, ଆ, ଆଉ କଣ ଅଛି ଅନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆମର? ଯୋଉଟା ଆମର ଅନ। ଓକେ, ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଅନ, ଅନଯୁକ୍ତ ଆଦର, ଅନାଦର, ଅନଯୁକ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଅନଯୁକ୍ତ ଆଦେୟ ଯୋଉଟା କି ଅନାଦେୟ। ଓକେ, ଆମର ଅପସନ ସେଟା ଡି ରେ ଅଛି ହେଲା, ଅନ। ଓକେ,
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନଳର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ମାନେ କୋଉଟା ସେ ଅନଳକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ ଅଛି କଣ ନା ପାବକ, ବୈଷାନ୍ୟର, ଚିତ୍ରଭାନୁ, ତାପରେ ଅଛି କଣ ନା ତ୍ରିଦଶ। ଓକେ, ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କାହାକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ତ୍ରିଦଶ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ଅଫିମ ଖୋର, ଜିତ୍ ଖୋର, ନିଶାଖୋର ପ୍ରଭୃତି ଖୋର ପରସର୍ଗ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆଗତ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଖୋର ଖୋର ପରସର୍ଗ ଯୋଉଟା କି କୋଉ ଭାଷାରୁ ମାନେ ଆଗତ କୋଉ ମାନେ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ଅପସନ ଅଛି ଜାବନିକ, ତୁର୍କୀ, ପାର୍ସି, ଇଂରାଜୀ ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ହେଲା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ତୁର୍କୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଜାପାନିକ ଭାଷା କୋଉରା କୋଉରା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ସି କୋଉରା ଲେଖନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀରେ କୋଉରା ଆସିବ ସବୁ ଲେଖନ୍ତୁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ, ଜାଣିବି କି ଆପଣ ମାନେ ଠିକରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହି ରଖୁଛି ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର ରୂଢି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି କି କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢି କି ଆମର ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିକି ଆସିଥିଲି ହେଲା। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, ନିଜ ଅପାରଗତା ନା ଆମର ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ନିଜର ନ ହେବା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ହବ କଣ ନା ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟର 15ଟା क्वेश्चन ସରିଗଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର 15ଟା क्वेश्चन ଆମର ସରିଗଲା ହେଲା। 15 ଆମର 30ଟା ସରିଗଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ क्वेश्चन କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାତାରେ ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ରିଭିଜନ କରିବେ। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଏଟା ସବୁ ଟିକେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन। ଆପଣ ମାନେ ଯାହାବି ଆଗକୁ କିଛି ଏକ୍ସାମ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ପଡିବ। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ क्वेश्चन କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା ନ ବୁଝି ପାଇଲେ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ସେଟା ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଭଲକି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହାବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉ ଟାଇପର ଭିଡିଓ ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।